सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है। बब्बू अग्रवाल जी, की हाल है थोड़ा? ठीक ठाक हो? थोड़े जे साथी अपने नाल होर जुड़ जान, फिर आपां अपनी गल रखांगे। स्वाति कटारिया जी, सुरेश बिश्नोई जी, गगन सिंह, विकी सराय जी, गुरदेव हुंदल जी, सत श्री अकाल। की हाल है थोड़ा? की हाल है भाई? कोई रंजीत, ठीक ठाक हो? करण बराड़ साहब, ठीक हो? तो लो साथियों, आपां फिर अपनी गल शुरू करिए। अज दा जिहड़ा अपनी गलबात है और अज दा जिहड़ा मुद्दा है वो 600 यूनिट बिजली नूं लैके। सरकार ने पहला बहुत वड्डे वड्डे वादे किए सन और बड़ी उच्ची ते बुलंद आवाज़ च रौला पाउंदे रहे कि असीं 600 बिजली जिहड़ी यूनिट है वो फ्री देंगे और हर व्यक्ति नूं देंगे। लेकिन 2 दिन पहला उहदा नोटिफिकेशन होया है और जो गलबात सामने आई है वो बिल्कुल जो ये कहते रहे और तो उल्टा ही है। सो पहला तो मैं थोनू दस दियाँ कि लोगों को 600 यूनिट असी बिजली देंगे ताजो वड्डी सारी गल लगे। 400 यूनिट बिजली जिहड़ी कांग्रेस की सरकार सी, जानी कि मगरली साडी सरकार सीगी, वो ऑलरेडी असी बिजली मुफ्त दिंदे सां। 1 महीने की 200 यूनिट दिंदे सां ते 2 महीनों की 400 यूनिट असी बिजली जिहड़ी है वो गरीब लोगों को, SC BC इन्हां तमाम लोगों को असी वो जिहड़े स्वतंत्रता संग्रामी इन्हां लोगों को असी बिजली मुफ्त दिंदे सां। और अगर 400 तो वध आ जाता सी 2 महीने का बिल, तो फिर असी 400 कट के दूसरा बिल उन्हां तो लै लैंदे सी, सरकार लैंदी सी। लेकिन 400 यूनिट उन्हां दे माफ हुंदे सी। नवीं सरकार आई, वड्डे वड्डे वादे किए गए, वादे तो होर भी बथेरे किए, लेकिन हौली हौली थानू उन्हां तमाम वादियां बारे थानू चानना पाउंदे रहा करांगे। लेकिन ये नाल नाल नोटिफिकेशन दे विच उन्होंने कहता कि एक स्वय घोषणा पत्र यानी कि एफीडेविट हर व्यक्ति देगा जिन्हें ये बिजली मुफ्त लैनी। साडे समय कोई स्वय घोषणा पत्र नहीं सीगा। असी 400 यूनिट बिजली मुफ्त दिंदे सां, उस तो बाद वध आउंदी सी और बिजली का बिल लैंदे सी। तो की लिखिया है स्वय घोषणा पत्र दे विच? इहदे विच कोई भी इनकम टैक्स जिहड़ा व्यक्ति भरदा है वो जां उन्हां दा कोई परिवार दा मैंबर वो जिहड़ी है बिजली मुफ्त जिहड़ी है सुविधा लै नहीं सकता। और इन्हां ने तो यह कहा सी कि सारिਆਂ ਨੂੰ बिजली मुफ्त मिलेगी तो 600 यूनिट तो उपर वाले दे पैसे लगणगे, जिहड़े दूसरे लोग होणगे, जिहड़े आम गरीब लोग होणगे, उन्हां ਨੂੰ वो पैसे नहीं लगणगे। सो हुण आ गई गल कि इनकम टैक्स पेयर है जिहड़ा जां जिहड़ा सरकारी नौकरी करदा है, इत्थों तक ही नहीं रहे। इन्हां ने यह भी कह दिता गया कि अगर किसी को 10,000 रुपया पेंशन भी आती है जिस परिवार को, चाहे वह गरीब है, उन्होंने असी बिजली मुफ्त नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग ने आर्मी के रिटायर्ड ने जिन्होंने 10,000 रुपए तो वध पेंशन आती ने। सो इहदा मतलब वो भी कट्टे गए, इनकम टैक्स वाले भी कट्टे गए। और इहदे विच फिर उन्होंने लिखा कि जिहड़ा वकील साहबान ने, जिहड़े वकील ने, कोई टीचर ने, कोई आर्कीटैक्ट ने, इंजीनियर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ये तमाम लोग भी इहदे विच नहीं आ सकते। भाई ये तो तुसी क्या ही नहीं सी पहला कि असी स्पैसीफिकली असी जिहड़े टैक्स पेयर ने उन्हां वास्ते असी ये स्कीम लागू नहीं करांगे। तुसी ये गल कही नहीं, तुसी आख्या, खुद चीफ मिनिस्टर ने गल कही कि असी ये जिहड़ी 600 यूनिट बिजली है ये सब वास्ते माफ है, इस तो वध बिजली बालन वाले नूं पैसे लगणगे। ना ही तुसी ये कहा कि जिन्होंने 10,000 रुपया पेंशन आती है, ये तो अपनी विधान सभा च गल ही नहीं हुई।
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਡਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ PSPCL ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇਅਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ 10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 95-97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਲਟਾ, ਕਿ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ 1700 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 200 ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, 400 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਵਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪੇ ਆਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ, ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਚਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰਪਾਲ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪੂ ਬੰਗੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ।